Hello, good morning, students. Today we are going to discuss probability exercise 9.3 remaining problems. In the last video, we have discussed up to SAQ 11th problem. Now we are going to discuss 12th problem. The probability that Australia wins a match against India in a cricket game is given to be 1/3. If India and Australia play 3 games, that is 3 matches, what is the probability that Australia will lose all the 3 matches? And the second one is Australia will win at least 1 match. That means in each game, the probability that Australia will win the match against India is 1/3 in each game. So, but they are playing 3 games each other. So then what is the probability that Australia will lose all the 3 matches? And also we have to find the probability that Australia will win at least 1 match. Right, first of all, given probability that Australia wins a match is equal to 1/3, let A be the event that Australia will win the match. Then we are given P of A is equal to 1/3. And the probability of Australia will lose a match, that is denoted by P of A bar, then that is equal to 1 minus P of A, and also is equal to 2/3. That is P of A bar equal to 2/3 and P of A is equal to 1/3. Here the results of 3 matches are independent, because the result of second match does not depend upon the result of first match. That means అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనే గెలిస్తేనే సెకండ్ మ్యాచ్లో గెలుస్తారని, లేదా ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఓడిపోతేనే సెకండ్ మ్యాచ్లో గెలుస్తారని అలా ఏమీ మనకు ఉండదు. సో వాళ్ళ యొక్క ఆ రోజు వాళ్ళు ఆడినటువంటి అంటే గేమ్ ప్లే చేసినటువంటి వేని బట్టి మనకి వాళ్ళ యొక్క విన్నింగ్ కేపబిలిటీ డిపెండ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి సో ప్రీవియస్ గేమ్స్ మీద ఏమి డిపెండ్ అవ్వదు. ఏ గేమ్ యొక్క రిజల్ట్ కూడా, ఏ మ్యాచ్ యొక్క రిజల్ట్ కూడా సో రిమైనింగ్ మ్యాచెస్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. కాబట్టి therefore result of every match is independent. So India and Australia play 3 matches. Therefore, first one, the probability that Australia will lose all 3 matches. That means P of A bar intersection A bar intersection A bar. That means in every match, Australia will lose the match. So that means in every match, so A bar should be done. That is P of A bar intersection P of intersection A bar intersection A bar. So since the result of every match is independent, that means A is independent in every match. Therefore, A bar is also independent. This is equal to P of A bar into P of A bar into P of A bar. That is equal to P 2/3 into 2/3 into 2/3. That is equal to 8/27. That is probability that Australia will lose all the 3 matches. Next, second one, let E is equal to probability that that equal to event that Australia will win at least 1 match. Then E bar denotes Australia will not win at least 1 match. Will not win at least 1 match. That means the Australia will lose all the matches. That is E bar denotes Australia will lose all the matches. Let if E denotes Australia will win at least 1 match, then E bar denotes Australia will lose all the matches. So therefore we are known that the probability that Australia will lose all the matches is 8/27. So therefore P of E bar is equal to 8/27. But we want to find P of E. So that's why P of E is equal to 1 minus P of E bar. There is a 1 minus 8/27. That is equal to 19/27. అంటే మన ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ప్రాబిలిటీ దట్ ఆస్ట్రేలియా విల్ లూజ్ ఆల్ ద 3 మ్యాచెస్ కనుక్కున్నాము. సో దాని కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంటే సెకండ్ ఈవెంట్ అడుగుతున్నారు. సో కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం
So let E be the event that Australia will win at least one match in Raskunta. Therefore, P of E is equal to 1 minus P of E bar. But P of E bar ante already first problem lo calculate chesina answer P of E bar avutundi. So final answer is 1 minus 8 by 27, that is 19 by 27. Next, 13th one. So this is a important problem in objective point of view. So in JEE Advanced also, this type of problems may occur from probability topic. So if A, B are two independent events such that the probability of both the events to occur is 1 by 6. And the probability of both the events do not occur is 1 by 3. Then find P of A. Here we are given A and B are two independent events. So whenever the word independent events appears in the given problem, immediately we have to remember that P of A intersection B is equal to P of A into P of B. The probability of both the events to occur is 1 by 6. That means we are given P of A intersection B is equal to 1 by 6. And the probability of both events do not occur is, that means the probability that neither A nor B occur is 1 by 3. That means P of A bar intersection B bar is equal to 1 by 3. So given A comma B are two independent events and P of A intersection B equal to 1 by 6, that means P of A into P of B equal to 1 by 6. Let it be equation 1. Next, and also given P of A bar intersection B bar equal to 1 by 3. That implies P of A bar into P of B bar equal to 1 by 3. Because whenever A comma B are independent, then A bar comma B bar also independent. We have proved that condition in a concept video. That implies P of A bar means 1 minus P of A. P of B bar means 1 minus P of B is equal to 1 by 3. Then multiplying these two brackets, we get 1 minus P of A minus P of B plus P of A into P of B is equal to 1 by 3. Or we can write P of B can be written as 1 by 6 into P of A, because from equation 1, P of A into P of B equal to 1 by 6. Then P of B can be written as 1 by 6 into P of A. So therefore, the previous equation becomes like this. Now let P of A is equal to some x. Let P of A is equal to some x. Then this equation becomes 1 minus x into 1 minus 1 by 6x is equal to 1 by 3. So by taking LCM in the second bracket, we get 6x minus 1 by 6x is equal to 1 by 3. Now by cancelling the 3 2's gets cancelled. Then take cross multiplication and also multiplying these two brackets are 1 minus x into 6x minus 1 is equal to 6x by 3, that is 2x. 6x by 3 means 2x. Now multiplying these two brackets, we get 6x minus 1 plus minus 6x square plus x is equal to 2x. Now take these LHS terms into RHS. We get 6x square minus 5x plus 1 is equal to 0. 6x square minus 5x plus 1 equal to 0. Then now factorize, there is a product of two terms is 6 and sum of the two terms is minus 5. Therefore, the terms are minus 2 and minus 3. So therefore, this can be written as 2x minus 1 into 3x minus 1 is equal to 0. That means x is equal to 1 by 2 or 1 by 3. That means, but the value of x is P of A. Therefore, P of A is equal to 1 by 2 or 1 by 3. సో ఇలా వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్స్ని అంటే మనకి ప్రతిసారి P of A రాసుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం లెట్ ఇట్ బి సమ్ ఎక్స్. P of A is equal to x. అంతేగాని అలా రాసుకోవాలా సార్ కంపల్సరీగా అంటే అవసరమే లేదు. మీరు P of Aతో కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు.
అయితే పి ఆఫ్ ఏ కన్నా ఎక్స్ రాయటం ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే ఇది చూడగానే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ రాకపోయినా ఈజీగా మనం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a ఫార్ములాతో కూడా రూట్స్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఫైనల్లీ వి గెట్ పి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 1/2 ఆర్ 1/3. అంటే మనకి మల్టిపుల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ మోడల్స్ అంటే పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్లో కానీ లేదా ప్రాబబిలిటీలో కానీ సో చాలా తక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మల్టీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్. సో దాంట్లో ఇది ఒకటి. సో కాబట్టి మనకి ప్రాబబిలిటీ ఎగ్జామ్స్ జరిగేటప్పుడు ఈవెన్ కాలేజ్ ఎగ్జామ్స్ అయినా వాటిలో కంపల్సరీగా మనకి అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్స్ జరిగేటప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం కంపల్సరీగా ఇస్తారు మనకి. రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If A, B, C are three independent events such that P of A intersection B bar intersection C bar equal to 1/4, P of A bar intersection B intersection C bar equal to 1/8, P of A bar intersection B bar intersection C bar equal to 1/4, then find P of A, P of B, P of C. So this is very important problem and also this is very easy problem. ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్. చూడండి క్లియర్గా మనకు అక్కడ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అని ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ. అంటే అప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ ప్రాబబిలిటీ ఆటోమేటిక్గా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఇండివిజువల్ ప్రాబబిలిటీస్ అవుతుంది మనకి. సో ఇమీడియట్గా మనం దాని పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ ఇంటర్సెక్షన్ సి బార్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి బార్ ఇంటూ పి ఆఫ్ సి బార్ రాసుకోవచ్చు. రైట్. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా రైట్ గివెన్ దట్ A, B, C are three independent events such that P of A intersection B bar intersection C bar equal to 1/4, P of A bar intersection B intersection C bar equal to 1/8, and P of A bar intersection B bar intersection C bar equal to 1/4. Now from this first condition we can write P of A into P of B bar into P of C bar equal to 1/4. Let it be equation 1. From the second condition, we can write P of A bar into P of B bar in P of B into P of C bar equal to 1/8. And also P of A bar into P of B bar into P of C bar equal to 1/4. That is also equation 3. So from these three equations, we have to find the values of P of A, P of B, P of C. So if you observe the equations 1 and 3, similarly 1 and 2. So by observing these two equations we get, so first of all use 1 3 and 2 3. ఎందుకు 1 3 and 2 3ని యూజ్ చేసుకోమంటున్నామంటే ఈక్వేషన్ 3లో అన్నిటికీ కామన్గా బార్లు ఉన్నాయి. కాంప్లిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇచ్చాడు. 1 2లలో ఏం చేశారంటే రెండింటికి మాత్రమే బార్లు ఇచ్చేసి మూడో దానికి బార్ ఇవ్వలేదు. అంటే అప్పుడు ఈజీగా మీకు సో 3/1 ఆర్ 1/3 2/3 రెండు ఉదాహరణ డివైడ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఈజీగా ఈ బార్లు ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఆ పి ఆఫ్ ఏ పి ఆఫ్ బి వాల్యూస్ మీకు డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. చూడండి ఒకసారి ఈక్వేషన్స్ డివిజన్. ఇప్పుడు మనకి 1/2 3 చేసుకున్నట్లయితే పి ఆఫ్ బి బారు పి ఆఫ్ సి బార్లు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇంకా పి ఆఫ్ ఏ బై పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/4/1/4 అంటే 1 అయిపోతుంది. So first we are using 2/3. So 2/3 means so P of A bar gets cancelled, P of C bar also gets cancelled. Then P of B by P of B bar is equal to 1/8/1/4. So this becomes 2/8, 4/8, 1/2. And P of B bar can be written as 1 minus P of B. Then by cross multiplying this, we get 2 into P of B is equal to 1 minus P of B. And take this P of B minus P of B into left side, we get 3 into P of B equal to 1. That means P of B equal to 1/3. P of B value is 1/3. Now 1/3, that is P of A by P of A bar is equal to 1. By cross multiplying this, we get P of A equal to P of A bar. Again write P of A bar as 1 minus P of A. Now take this P of minus P of A into LHS, we get P of A is equal to 2 P of A is equal to 1. Then P of A is equal to 1/2.
So here we got P of A and P of B. Now use any equation, that is 1 or 2 or 3, to find P of C. So from 1, P of A into P of B bar into P of C bar we are given. So P of B bar can be written as 1 minus P of B. So write as it is the remaining terms, that is P of A and P of C bar, that is equal to 1 by 4. This is equation 1. Now substitute the values of P of A and P of B bar in this equation. P of A is 1 by 2. P of 1 minus P of B, that is 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3, into P of C bar is equal to 1 by 4. So this 2 gets cancelled, and then take cross multiplication. We get P of C bar is equal to 3 by 4. But P of C bar is nothing but 1 minus P of C. 1 minus P of C equal to 3 by 4. Therefore, P of C is equal to 1 minus 3 by 4, that is 1 by 4 avutundi. So therefore, P of A equal to 1 by 2, P of B is equal to 1 by 3, P of C is equal to 1 by 4. So these are the values of P of A, P of B, P of C. So this is very important in 4 marks point of view as well as 7 marks also. Sometimes it may given to 7 marks also. So very easy and a very important problem. Now coming to long answer problems. Long answer problems. First one. So ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 and 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు. అలాగే one more examples problem also we are discussing here, because for clear understanding we are discussing more number of problems in single concept or on single concept. Two persons A and B are rolling a die on the condition that the person who gets 3 will win the game. If A starts the game, then find the probabilities of A and B respectively to win the game. చూడండి, ఆల్రెడీ మీరు చిన్నప్పుడు కూడా గేమ్స్ ఆడుకొని ఉంటారు. సో చిన్నప్పుడు మీరు కొంతమంది హెడ్ అండ్ టైల్ గేమ్ ఆడుకొని ఉంటారు. హూ విల్ గెట్ హెడ్ విల్ విన్ ద గేమ్. సో జనరల్గా మనం ఆ హెడ్ అండ్ అది కాయిన్స్తో అలా చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఆడుకొని ఉండొచ్చు లోయర్ క్లాసెస్లో. సో అలాగే ఇప్పుడు మనం అదే గేమ్ని విత్ డైతో ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. అంటే డైని రోల్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఏ రోల్ చేస్తాడో, తర్వాత బి రోల్ చేస్తాడో, మళ్ళీ ఏ రోలింగ్, తర్వాత బి రోలింగ్, ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నాం ఇక్కడ మనం? సో ఆన్ ద కండిషన్ దట్ ద పర్సన్ హూ గెట్స్ 3 విల్ విన్ ద గేమ్. అంటే ఎవరికి ఫస్ట్ 3 పడితే వాళ్ళు గేమ్ విన్ అవుతారు. మరి ఎప్పుడు పడుతుంది 3, ఎక్కడ పడుతుంది అంటే అది ఎవరికీ తెలియదు. ఎందుకంటే డైనీ రోల్ చేసినప్పుడు 1 నుంచి 6 వరకు ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ 6, 3నే వస్తుందని గ్యారంటీ అయితే లేదు మనకి. అంటే ఫస్ట్ డైని ఏ అనేవాడు త్రో చేయగానే 3 పడవచ్చు. అప్పుడు 3 పడింది అనుకోండి, దెన్ గేమ్ ఈజ్ ఓవర్. సో ఏ ఈజ్ ద విన్నర్. మరి 3 పడకపోతే మళ్ళీ బికి ఛాన్స్ వస్తుంది. అంటే ఏకి పడకపోతేనే బికి ఛాన్స్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఏ విల్ నాట్ గెట్ number 3, then B has a chance. And also if B is not getting 3, then again A has a chance. Again, if A will not get 3, then B has another chance. So on this and continuing this way, so the game up to get the number 3 on die. So and also we don't know when will be the game will over. That's why this game is called an infinite game. Infinite game. We can't say it is finite or infinite actually. So how to do this problem? How to do this type of problems? Right, first of all, let A, B be the events that the persons A, B wins the game when a die is rolled. అంటే ఆ పర్సన్స్ నేమ్సే ఈవెంట్స్కి నేమ్ ఇచ్చేసాం మనం, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుందని. లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్ దట్ ద పర్సన్ ఏ విల్ విన్, బి బి ద ఈవెంట్ దట్ ద పర్సన్ బి విన్స్ ద గేమ్.
let S is equal to success, that means getting 3, and F is equal to failure, that is getting other than 3. Let S denotes success, that is getting 3. F denotes failure, that is getting other than 3. And generally మరి డైని త్రో చేసినప్పుడు we may get 3 or not. సో అంటే 3 వస్తే సక్సెస్ అయినట్లు, 3 రాకపోతే ఫెయిల్ అయినట్లు మనం. So let P is equal to probability of success. Small p is equal to probability of success. That means the probability of getting 3 when a die is rolled, that is 1/6. And Q is equal to probability of failure. That means the probability of not getting 3 when a die is rolled. So that is 5/6. So 3 రావటం కంటే కూడా 3 రాకపోవడానికే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. రైట్, సిన్స్ A starts the game, A wins if he throws 3. ఏ అనే వాళ్ళు గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ విన్నింగ్ ఏకే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సో ఫస్ట్ త్రో చేయగా 3 పడింది అనుకో, గేమ్ ఓవర్. సో కాబట్టి ఎవరు గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకే విన్నింగ్ ప్రాబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది కామన్, అదంతగా తెలిసిన విషయమే అది. రైట్, మరి ఇప్పుడు మరి ఏ అనేవాళ్ళు ఏ ప్లేస్లో విన్ అవ్వచ్చు అంటే, సో ఏకి ఫస్ట్ ప్లేస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు తనకి పడకపోతే నంబర్ 3 అతనికి పడకపోతే మళ్ళీ బికి ఛాన్స్ వస్తుంది. అంటే బికి కూడా పడకపోతేనే మళ్ళీ ఏకి ఛాన్స్, అంటే ఏ బిలు ఇద్దరు ఫెయిల్ అయితేనే బికి ఛాన్స్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఏకి ఛాన్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఏకి ఛాన్స్ రావాలంటే ఏబి 2 టైమ్స్ ఫెయిల్ అవ్వాలి, అప్పుడు 5th టైం మనకి మళ్ళీ ఏకి ఛాన్స్ వస్తుంది. అంటే ఏ కెన్ విన్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆర్ థర్డ్ ఆర్ అండ్ 5th అండ్ సో ఆన్ త్రోస్. అంటే ఏకి ఫస్ట్ త్రో ఛాన్స్ వచ్చింది, మళ్ళీ థర్డ్ త్రోలో ఛాన్స్ రావచ్చు. ఎప్పుడు ఫస్ట్ మళ్ళీ బి ఫెయిల్ అయితే, ఏ ఆల్రెడీ ఫెయిల్, బి కూడా ఫెయిల్ అయితే థర్డ్ ప్లేస్లో వాళ్ళకి ఛాన్స్ వస్తుంది మనకి. సో కాబట్టి ఏ కెన్ విన్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆర్ థర్డ్ ఆర్ 5th అండ్ సో ఆన్ త్రోస్. అంటే ఫస్ట్ త్రోలో ఛాన్స్ వస్తుంది, మళ్ళీ థర్డ్ త్రోలో ఛాన్స్ రావాలంటే ఏం జరగాలి అంటే ఫస్ట్ 2 ప్లేసుల్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ఫెయిల్ కావాలి. మళ్ళీ 5th త్రోలో తనకి ఛాన్స్ రావాలి అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ 4 ప్లేసెస్లో అందరూ ఫెయిల్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ ఏ త్రో చేస్తాడు ఫెయిల్ అవ్వాలి, బి త్రో చేస్తాడు ఫెయిల్ అవ్వాలి, మళ్ళీ ఏ వస్తుంది ఫెయిల్ అవ్వాలి. అంటే 5th ప్లేస్లో తనకి ఛాన్స్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ అంటే 5th టైం అంటే 5th త్రోలో అతనికి ఛాన్స్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ 4 త్రోస్లో we don't get the number 3. సో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ 4 త్రోస్లో నంబర్ 3 రాదో అప్పుడు 5th త్రో మళ్ళీ ఛాన్స్ వస్తుంది మనకి. సో కాబట్టి సో ఆల్సో నోట్ దట్ ఏ విల్ గెట్ ఏ సెకండ్ ఛాన్స్ ఇఫ్ ఏ బి బోత్ ఫెయిల్స్ టు త్రో 3 ఇన్ ది రెస్పెక్టివ్ టర్న్స్ ఎట్సెట్రా. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది మళ్ళీ 5th త్రోలోకి ఛాన్స్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ 4th త్రోస్లో అందరూ ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఆ రెస్పెక్టివ్ టర్న్స్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ ఫెయిల్ అవ్వాలి ఆ ప్లేసుల్లో. మళ్ళీ 7th త్రోలో ఛాన్స్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ 6 ప్లేసెస్లో అందరూ ఫెయిల్ కావాలి అలా. సో దేర్ ఫోర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందంటే, సో అంటే ఇప్పుడు డైని త్రో చేయగానే 3 పడింది అనుకోండి, దేర్ ఫోర్ ఏ విల్ సక్సెస్. That means the probability of getting number 3 in first chance, or A can get the chance in 5th throw, or A can give third throw, or A can get the chance in 5th throw. That means the probability of success in first throw is yes. Next again, probability to win in the third throw. అంటే థర్డ్ త్రోలో విన్ అవ్వటానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే అంటే ఫస్ట్ 2 త్రోస్ వాళ్ళు ఫెయిల్ అయితేనే అతనికి థర్డ్ ప్లేస్లో ఛాన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి అంటే ఈ 2 ఫెయిల్యూర్ ప్రాబిలిటీస్ అంటే మనకి సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ రాయాలి మనం అక్కడ. ఏ బార్ పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ రాసుకోవాలి. ఎందుకు అలా రాయాలి అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఫెయిల్ అవుతూ థర్డ్ ప్లేస్ అంటే
థర్డ్ ప్లేస్లో అతనికి ఛాన్స్ రావాలి. థర్డ్ ప్లేస్లో విన్ అవ్వటానికి ఛాన్స్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటేనే థర్డ్ ప్లేస్లో అతనికి ఛాన్స్ వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఫెయిల్యూర్ జరుగుతూ ఉండాలి. ఫెయిల్యూర్ జరుగుతూ ఉంటూ థర్డ్ ప్లేస్లో అతను విన్ అవ్వాలి. అలాగే ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో తనకి ఛాన్స్ రావాలి. ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో మాత్రమే తను విన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఏ అనే పర్సన్ అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ 4 త్రోస్లో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటేనే హీ విల్ గెట్ సక్సెస్. హీ మే గెట్ సక్సెస్ ఇన్ ఫిఫ్త్ త్రో. అంటే అప్పుడు మనకి పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ అట్లా వస్తుంది. అంటే ఏ 2 సార్లు అంటే ఈ 4 ప్లేసెస్లో ఏ 2 టైమ్స్ ఫెయిల్ అవుతాడు. బి అనేవాడు కూడా 2 టైమ్స్ ఫెయిల్ అయితేనే దేర్ ఫార్ ఏ హ్యాస్ ఏ ఛాన్స్ ఇన్ ఫిఫ్త్ త్రో. అంటే మనకి ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో విన్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ కనుక్కోవాలంటే ఈ 4 త్రోస్లో ఫెయిల్యూర్ ప్రాబిలిటీ ఉండాలి మనకి. ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో అతనికి ఛాన్స్ వస్తుంది మనకు. అంటే ఈవెంట్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు లేదా జరిగిన తర్వాత సక్సెస్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ. అంటే ఆఫ్టర్ ది ఈవెంట్ బి హ్యాస్ అక్కర్డ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ లేదా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ బి ఆఫ్టర్ ది ఈవెంట్ ఏ హ్యాస్ అక్కర్డ్. అంటే కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకు. కాకపోతే రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి ఇంకా ఇలా డైరెక్ట్గా మనకి ఎఫ్ అంటే మనకి పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి బార్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి బార్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. ఫెయిల్ అవుతున్న మనం ఈ ఎఫ్తో డినోట్ చేసాం కాబట్టి ఇలా 4 ఎఫ్స్ ఒక ఎస్ వస్తుంది. సో ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఏంటంటే చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఇది. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కూడా. అంటే మనకి థర్డ్ ప్లేస్లో విన్ అవ్వాలి అంటే థర్డ్ ప్లేస్లో విన్ ఎప్పుడు అవుతాడు? ఫస్ట్ సెకండ్ ప్లేసుల్లో వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ త్రోస్లో వాళ్ళు ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఎవరున్నారు ఇక్కడ? ఓన్లీ 2 పర్సన్స్ ఏ అండ్ బి. ఏ అండ్ బిలు ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఫెయిల్ అవుతూ థర్డ్ ప్లేస్లో ఏ విన్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ. అంటే పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి బార్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ. మరి డైని రోల్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు 3 ట్రయల్స్ జరుగుతున్నట్లు అంటే రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ట్రయల్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ 2 ప్లేసుల్లో ఫెయిల్ అవ్వాలి. అంటే పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి బార్ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఏ రాయాలి. అంటే ఎఫ్ ఇంటూ ఎస్ వస్తుంది. అలాగే ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో విన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ 4 ప్లేసెస్లో ఫెయిల్ అవ్వాలి. సో ఎఫ్ 4 టైమ్స్ వచ్చి ఎస్ వస్తుంది. మరి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ని మనం పీతో డినోట్ చేసాము. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ని కీతో డినోట్ చేసాం కాబట్టి దాని పి ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ పి ప్లస్ క్యూ ఇంటూ పి ప్లస్ క్యూ ఇంటూ పి ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. That is equal to p plus q square p plus q power 4p plus and so on. Clearly, this is an infinite GP. These are the terms of an infinite GP. So see, observe these terms. There is a p, q square p, q power 4p. So that means t2 by t1, q square, and t3 by t2, again q square. So therefore, the common ratio of successive terms is the same. That's why the terms of the sequence are in GP. Then S infinity is equal to, that is S infinity, sum of infinite terms of a GP is the A by 1 minus R. So here A is the first term of P and the common ratio is T2 by T1, that is Q square. That is P by 1 minus Q square, and also substitute the values of P and Q. That is a 1 by 6 by 1 minus 5 by 6 whole square. So on simplifying this, we get 1 by 6 divided by 1 minus 5 by 6 whole square, nothing but 25 by 36. On taking LCM, this is 36 minus 25, that is 11 by 36. So 36 లో క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్లయితే there is 6 by 11 is the answer. 1 by 6 into ఇక్కడ 11 by 36 రెసిప్రోకల్ 36 by 11 అవుతుంది. 6 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. that is 6 by 11. That is the probability of getting success by the person A, 6 by 11. మరి ఇక్కడ 2 పర్సన్సే ఉన్నారు గేమ్లో. అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు విన్ అవ్వాలి, ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి.
వేరే థర్డ్ పర్సన్ సి పర్సన్ లేదా డి పర్సన్ వచ్చి మరి గేమ్ విన్ అవ్వడు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఫర్ ఏ వచ్చేసింది. మరి ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సక్సెస్ ఫర్ ద పర్సన్ బి అన్నాడు అనుకోండి, 1 - P ఆఫ్ ఏ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే గేమ్లో ఉన్నది ఇద్దరే కాబట్టి. అదే 3 పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు పి ఆఫ్ ఏ తెలిస్తే పి ఆఫ్ బి, పి ఆఫ్ సి కనుక్కోవడానికి 1 - P ఆఫ్ ఏ వేయకూడదు. సో ఇక్కడ 2 పర్సన్సే ఉన్నారు కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఐపీ కాన్సెప్ట్లో ఓన్లీ 2 పర్సన్సే ఇచ్చారు మనకి. ఆబ్జెక్టివ్లో అయితే 3 పర్సన్స్ అండ్ సో n పర్సన్స్ కూడా ఇస్తారు. సో అవి అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆబ్జెక్టివ్లో. Thus P of A equal to 6/11, but P of A plus P of B is equal to 1. So that implies 6/11 plus P of B equal to 1. Then P of B equal to 1 minus 6/11, that is equal to 5/11. That is the probability of success for B. That is 5/11. సో ఇప్పుడు మనం చేయబోయేటువంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్. సో ఒకసారి మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా మైండ్లో ఉంచుకుంటే, స్టెప్స్ అన్ని ఇలా క్లియర్గా రాసుకుంటే మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ రావు, పర్ఫెక్ట్గా ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. Therefore, P of A equal to 6/11 and P of B equal to 5/11. So A throws game first కాబట్టి, so therefore winning probability for A is more than the winning probability of the second person. Next example 9.3.12. 2 persons A and B. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ప్రాబ్లంలో సింగిల్ డైతో గేమ్ ప్లే చేస్తున్నారు. They are playing with single die. Here the 2 persons A and B are playing with the 2 dice. That means 2 persons A and B are rolling 2 dice on the condition that the person who gets sum 3 will win the game. If A starts the game, find the probabilities of A and B respectively to win the game. అంటే 2 dice ని రోల్ చేస్తున్నారు. సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ ఆన్ ద అప్పర్ ఫేసెస్ ఎవరికి ఫస్ట్ 3 పడుతుందో దే విల్ విన్ ద గేమ్. మరి ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ 3 ఎప్పుడు పడుతుంది? సో ఈరోజు పడుతుందా, రేపు పడుతుందా, లేకపోతే డే ఆఫ్టర్ టుమారో పడుతుందా, ఎలా? సో ఎప్పుడు 3 పడితే అప్పుడు గేమ్ ఓవర్ అవుతుంది. బట్ వెన్ అండ్ వేర్ ద గేమ్ విల్ వెన్ వీ డోంట్ నో. So that's why this is called an infinite game. So again proceed the similar way as in the previous problem. Let A comma B be the events that the persons A, B wins the game when 2 dice are rolled. S is equal to success, getting some 3. Getting some 3. Next F is equal to failure, that is getting some other than 3. P is equal to probability of success గా తీసుకోండి. మరి ఇప్పుడు probability of success means if you get some 3 on some of on the upper faces of 2 dice, you will win. మరి 2 dice ని రోల్ చేసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ 3 అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఓన్లీ 2 ఛాన్సెస్, 1 and 2, 2 and 1. అంటే ఫస్ట్ డై మీద 1, సెకండ్ డై మీద 2 పడవచ్చు, లేదా ఫస్ట్ డై మీద 2, సెకండ్ డై మీద 1 పడింది అనుకోండి, అప్పుడు మాత్రమే సమ్ 3 అవుతుంది. ఇన్ ఆల్ అదర్ కేసెస్ ద సమ్ విల్ అదర్ దాన్ 3 అవుతుంది. సో కాబట్టి మనకి సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ అంటే పి వాల్యూ 2/36 అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి 2 డైస్ రోల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి n of s 36. Probability of number of favorable chances 2. So probability is 2/36, that is 1/18. This is the value of P. Next Q, that is the probability of failure, that is 1 minus 1/18, that is 17/18. Direct గా 1 minus 1/18 రాయొచ్చు, లేదా 34/36, that is 17/18. No problem, ఎలా రాసుకున్నాం. So we have the values of P and Q. Now since A starts the game, A wins if he throws some 3. Some 3 ikkada. So A can win in first or third or fifth and so on throws. Similar manner. A start చేస్తున్నాడు కాబట్టి సో A స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్లేస్లో విన్ అవ్వచ్చు ఫస్ట్ త్రోలోనే, లేదా he will have a chance in third throw. If
in first and second place, both A and B fails in first and second place, then A will have another chance in third place. So also note that A will get a second chance if A, B both fails to throw some 3 in their respective turns, etc. Therefore, P of A equal to same S plus F into F into S plus F into F into F into F into S plus and so on. So steps, 3 steps matram as it is the previous problem steps vastai. P plus Q into Q into P plus Q into Q into Q into Q into P plus and so on. That is a P plus Q square P plus Q power 4P plus and so on. Also, this is an infinite GP with the first term is P and the common ratio is Q square. Then S infinity is equal to A by 1 minus R formula. That is P by 1 minus Q square. That is equal to P value 1 by 18, Q value 17 by 18. Substitute those values. So this is equal to 1 by 18 into, so by taking LCM, this becomes so 18 square minus 17 square divided by 18 square. So the reverse out the fraction, that is 18 square by 18 square minus 17 square. So మరి ఇక్కడ కొంతమంది 18 స్క్వేర్ మైనస్ 17 స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు. సో దానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది మళ్ళీ మనకి. దాన్ని సింపుల్గా టెక్నికల్గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us క్యాన్సిల్ దిస్ 118, దట్ ఈస్ 18, ఇక్కడ 18 స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఒక 18 క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. Now remaining value 18 divided by, this is of the form a square minus b square. A square minus b square can be written as a plus b into a minus b రాసుకోవచ్చు. A plus b value, that is 18 plus 17, 35 అవుతుంది. A minus b value 18 minus 17, only 1. So finally we get 18 square minus 17 square is simply 35 only. So therefore this can be written as 18 by 35. 18 by 18 square minus 17 square, that is 18 by 35 only. That is the probability of success of A. So here we have only 2 persons, A and B only. So therefore P of B, P of A plus P of B is equal to 1. That implies 18 by 35 plus P of B equal to 1. Then P of B equal to 1 minus 18 by 35. So that is 17 by 35. That is the value of P of B. Therefore P of A equal to 18 by 35, P of B equal to 17 by 35. So in this similar manner, so you can do problem number 2 in LAQs. Problem number 2 in LAQs. An urn contains W white balls and B black balls. 2 players Q and R alternatively draw a ball from the urn and wins the game when white ball occurs. If Q begins the game, find the probability that Q wins the game. చూడండి, ఇక్కడ 2 players Q and R alternatively draw a ball from the urn and wins the game when white ball occurs. అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ వైట్ బాల్ డ్రా చేస్తారో సో వాళ్ళు విన్ అవుతారు. ఇఫ్ క్యూ బిగిన్స్ ద గేమ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకా క్లియర్గా చెప్పలేదు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సో వాళ్ళు డ్రా చేసినటువంటి బాల్స్ మళ్ళీ ఆ అర్నులో వేస్తూ ఉండాలి. ఆ అర్నులో వేస్తున్నప్పుడే ఆ 1 by ఆ టోటల్ బాల్స్ లోంచి మనం ఒక బాల్ డ్రా చేసినప్పుడు అది వైట్ అవ్వచ్చు, బ్లాక్ అవ్వచ్చు. బట్ ఎవరైతే ఫస్ట్ వైట్ బాల్ డ్రా చేస్తారో దే విల్ విన్ ద గేమ్. హియర్ ఆల్సో క్యూ బిగిన్స్ ద గేమ్. సేమ్ మనకి సిమిలర్ ప్రాబ్లమే. ఇంతకుముందు మనం ఇప్పుడు 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము, సిమిలర్ ప్రాబ్లం మనకి. Let Q, R be the events that the persons Q, R wins the game when a ball is drawn from the R. S is equal to success, that is getting white ball. F is equal to failure, that is getting other than white ball. Let P is equal to probability of success. That means probability of getting white ball when a ball is drawn at random. That is a WC1 by W plus B C1. Simply we can say that W by W plus B. Q is equal to probability of failure. That means probability of not getting white ball. That means we have to get black ball when a ball is drawn at random from the arm.
So to get the black ball, the probability is B by W plus B. So these are the values of P and Q. Since Q starts the game, Q wins if he draw a white ball. So Q can win in first or second, third or fifth and so on draws. Also note that Q will get a second chance if Q, R both fails to draw a white ball in their respective turns, etc. P of Q is equal to S plus F into F into S plus F into F into F into F into S plus and so on. Similar problem because here only two persons are playing. That's why so the three steps, almost all steps becomes the same except PV and Q values, small p and small q values మాత్రమే చేంజ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా రిమైనింగ్ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టెప్స్. నో చేంజ్ ఇన్ ద స్టెప్స్. So finally we get P of Q, that is A by 1 minus R S infinity value, that is P by 1 minus Q square. ఆ values substitute చేసుకోండి. సో అప్పుడు P of Q value W plus B by W plus 2B. That's P of Q value అది. Next P of R, that means probability to win R. లేదా ఓన్లీ probability to win Q మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి probability to win Q క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. రైట్, నెక్స్ట్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరమ్ ఇన్ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బికాస్ సో అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరం ఇంపార్టెంట్ కాదు, బేస్ థియరం ఇంపార్టెంట్. 7 మార్క్స్కి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చారు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో బేస్ థియరం. ఆ బేస్ థియరం రావాలి అంటే ఈ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరం అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసి ఒక 2 స్టెప్స్ ఎక్స్ట్రా మనం కంటిన్యూ చేసుకున్నట్లయితే బేస్ థియరం కంప్లీట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మీకు బేస్ థియరం పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే ఈ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరం నేర్చేసుకుంటే చాలు. ఇది నేర్చేసుకొని నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ స్టెప్ యూజ్ చేసేసుకుంటే మనకి బేస్ థియరం కంప్లీట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరము ఒకసారి అందరూ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి మీరు. సో నేర్చుకుంటే బేస్ థియరం వచ్చేసినట్లే. ఇంకా మరి టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరం ఏంటి? టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరం సో అసలు ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఈ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరంని అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, మీరు మీకు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు ఒక 2 బ్యాగ్స్ ఇచ్చారు, ఏ బి 2 బ్యాగ్స్ ఇచ్చారు. ఏలో 4 వైట్ బాల్స్ 5 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి, బిలో 5 వైట్ బాల్స్ 7 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా మనకి ఒక బ్యాగ్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని నుంచి వైట్ బాల్ డ్రా చేస్తే అది వైట్ బాల్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? అంటే ఇక్కడ 2 వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. ఫస్ట్ డ్రా ఏ బ్యాగ్ and then draw a ball from that bag. So what is the probability of getting white ball or probability of getting black ball? ఇలా అడుగుతుంటారు మనల్ని ప్రాబ్లమ్స్. అంటే మరి ఇప్పుడు నువ్వు బ్యాగ్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది బ్యాగ్ ఏ అవ్వచ్చు, బ్యాగ్ బి అవ్వచ్చు. అంటే బ్యాగ్ ఏ అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ వైట్ బాల్ ఎంత, బ్యాగ్ బి అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ వైట్ బాల్ ఎంత అవుతుంది. సో టోటల్గా ఎనీ బ్యాగ్ ఏ బ్యాగ్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమి టోటల్గా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ వైట్ బాల్, టోటల్లీ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ వైట్ బాల్ కాబట్టి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరం అవుతుంది. స్టేట్మెంట్, ఈ స్టేట్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ మీకు బేస్ థియరం స్టేట్మెంట్ ఒకే విధంగా ఉంటుంది, ఒక లాస్ట్ స్టెప్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. స్టేట్మెంట్లో కూడా లాస్ట్ స్టెప్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరం. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారమే ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో మనకి ఈ థియరం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చేసుకుంటే మనకి కంప్లీట్ క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ముందు థియరం అబ్జర్వ్ చేయండి. If A1, A2 and so on An are n mutually exclusive and exhaustive events in a sample space S with P of Ai greater than 0 for I is equal to 1, 2 and so on n, and E is any event which are connected with at least one of the events A1, A2 and so on An, then P of E, that is the probability of success, that is the probability of E is equal to sigma I is equal to 1 to n P of Ai into P of E by Ai.
P of AI into P of E by AI, where I is equal to, or for all I is equal to 1, 2, 3 and so on n. చూడండి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. స్టేట్మెంట్ అందరికీ నేర్చేసుకోవాలంటే ఈ స్టేట్మెంట్ నేర్చుకుంటే బేస్ థియరమ్ స్టేట్మెంట్ నేర్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్. అందుకనే మనకి ఎగ్జామినేషన్లో స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ బేస్ థియరమ్ అంటారు కాబట్టి కంపల్సరీగా స్టేట్మెంట్ బై హార్ట్ చేయాలి. If A1, A2 and so on An are n mutually exclusive and exhaustive events. చూడండి ఒకసారి, మరి మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్లో నుంచి నేర్చుకున్నాం మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి అనేది. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ మీన్స్ simultaneous occurrence of 2 or more events never happened. Simultaneous occurrence అంటే సో ఇప్పుడు లో ఏ రెండు కూడా ఎట్ ఏ టైం మాత్రమే జరుగుతుంది, ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి, అంతేగాని ఏ రెండు కూడా ఎట్ ఏ టైం జరగవు. అండ్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ అంటే మనం కూడా చెప్పుకున్నాం యూనియన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ శాంపుల్ స్పేస్కి ఈక్వల్ కావాలి, లేదా కంపల్సరీగా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేసినా ఈ అన్ని ఈవెంట్స్లోనే ఏదో ఒకటి జరగాలి, వేరే ఈవెంట్ జరగకూడదు. అలాంటి కేసులో మనం దీస్ ఎన్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ అని చెప్పుకుంటాం మనం. అండ్ ఆల్సో మరి ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఏఐ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటున్నాం అంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ ప్రాబబిలిటీ. దట్ మీన్స్ అమాంగ్ దీస్ ఎన్ ఈవెంట్స్ నో ఈవెంట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. దెన్ అండ్ ఈజ్ ఎనీ ఈవెంట్ ఇన్ దట్ శాంపుల్ స్పేస్ which are connected with the events A1, A2 and so on An, then P of E is equal to sigma I is equal to 1 to n P of AI into P of E by AI. చాలా ఈజీ ప్రూఫ్ ఇది, కానీ చాలా మంది ఈ ప్రూఫ్ నేర్చుకోవడానికి చాలా కష్టపడిపోతూ ఉంటారు. సింపుల్ 1 by 1 మనం ఒక 2 కండిషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ 2 కండిషన్స్ అప్లై చేయండి. ఏమి ఇచ్చారు 2 కండిషన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. A1, A2 and so on An are n mutually exclusive and exhaustive అన్నారు. ఎగ్జాస్టివ్ అంటే యూనియన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ ఎప్పుడు శాంపుల్ స్పేస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అన్నాడు అంటే సో ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ 2 ఈవెంట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 5, దట్ ఈస్ ఎంప్టీ సెట్. Since A1, A2 and so on An are mutually exclusive and exhaustive events in a sample space S, it follows that S is equal to A1 union A2 union and so on union An. This is nothing but a exhaustive events condition. Now coming to mutually exclusive events. That means if you take any 2 events among these n events, their intersection is 5. మరి ఇప్పుడు ఇలా మనం ప్రతి 2 ఈవెంట్స్ని తీసుకొని మనం ఇంటర్సెక్షన్ 5 అని రాయలేము కాబట్టి సో దాన్నే మనం సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సో ఏఐ అండ్ ఏఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఏజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఫర్ ఆల్ ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు జే. చూడండి అంటే మనకి ఇలా రాయడం ఈ ఒక్క స్టెప్లోనే మనకి ఈ ఎన్ ఈవెంట్స్లో ఏ 2 ఈవెంట్స్ తీసుకున్నా వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ 5 అని రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఏజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఫర్ ఆల్ ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు జే. ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు జే ఎందుకు రాయాలి అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే అయితే అప్పుడు 2 ఈవెంట్స్ సేమ్ అవుతాయి, అప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ 2 డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ దేర్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజ్ 5, దట్ ఈస్ వీఆర్ గివెన్ కండిషన్ దట్ ఈస్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ మీన్స్ if you take any 2 different events, their intersection is 5. That's why we are writing AI intersection AJ is equal to 5 for all I not equal to J. Right. So if you take any 2 events, their intersection is 5. Now take E intersection AI intersection AJ. E intersection AI intersection AJ. This is equal to E intersection 5 అంటే ఈ 2 ఈవెంట్స్ ఇక్కడ మనకి వీటి యొక్క వాల్యూ 5 కాబట్టి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఏఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఏజే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ 5 బికాజ్ ఏఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఏజే వాల్యూ 5 కాబట్టి దెన్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ 5 బట్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ 5 సో ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ఈవెంట్ విత్ 5 ఈజ్ ఆల్వేస్ 5. సో దట్ మీన్స్
ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఏఐ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా రాసుకోండి. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఏఐ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఏజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. That means whenever you take any two different events among A1, A2 and so on AN, E intersection AI, intersection AJ equal to 5 means these two events, that is E intersection AI, E intersection AJ, are also mutually exclusive. That means the intersection of these two events is equal to 5. That means E intersection AI and E intersection AJ are mutually exclusive for all I is equal to 1, 2 and so on n, and also for all I not equal to z. అంటే ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 అంటే A1, A2 and so on ANలు మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ కాబట్టి then E intersection A1, E intersection A2 and so on E intersection AN are also mutually exclusive. That implies E intersection A1, E intersection A2 and so on E intersection AN are mutually exclusive events. So ఇవి మెయిన్ స్టెప్స్ అయిపోయినాయి. ఆల్మోస్ట్ మెయిన్ స్టెప్స్ అన్ని కంప్లీటెడ్ మనకి. అంటే ఏం చేసాం మెయిన్ స్టెప్స్ అంటే మనం కొత్తగా చేసింది ఏం లేదు. వాళ్ళు ఇచ్చారు మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ అన్నారు. ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ కండిషన్ రాసాం ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 యూనియన్ A2 అండ్ సో ఆన్ యూనియన్ AN. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అన్నారు కాబట్టి దాని సింబాలిక్ గా AI ఇంటర్సెక్షన్ AJ, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని రాసాం. నౌ వీఆర్ క్యాలిక్యులేట్ అంటే మనకి ఇక్కడ P ఆఫ్ E క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి ఎందుకు చేసాము ఇలా ఈ ఇంటర్సెక్షన్ AI ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ P ఆఫ్ E బై AI అంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ కండిషనల్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఇక్కడ P ఆఫ్ E ఇంటర్సెక్షన్ AI బై P ఆఫ్ AI రాసుకోవాలి. అంటే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ AI అనేది వస్తుంది I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n. అంటే P ఆఫ్ E ఇంటర్సెక్షన్ A1, P ఆఫ్ E ఇంటర్సెక్షన్ A2 ఆ ఈవెంట్స్ అన్నీ వస్తాయి మనకి. మరి ఆ ఈవెంట్స్ ఏంటో మనం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ. దట్ ఈస్ P ఆఫ్ E ఇంటర్సెక్షన్ AI అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E ఇంటర్సెక్షన్ AI అని. సో అందుకనే ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవాలి అంటే ఆ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం క్యాలిక్యులేషన్ ముందుగానే చెప్పుకోవాలి. అందుకనే E intersection A1, E intersection A2 and so on E intersection AN are mutually exclusive events. Right. So ఇప్పుడు మనకి now again ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 రాసుకుందాం. From 1 S is equal to చూడండి ఒకసారి డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకే క్లారిటీ వస్తుంది. సో S is the sample space. నెక్స్ట్ A1 is the event, ఈ పార్ట్ ఈ రీజియన్ రిప్రజెంట్ చేసే ఈవెంట్ A1, ఈ రీజియన్ మొత్తాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే ఈవెంట్ A2 అండ్ సో ఆన్ ఈ రీజియన్ మొత్తాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే ఈవెంట్ AN అయితే అండ్ ఈజ్ ఎనీ ఈవెంట్ ఈ సర్కిల్ ఓవెల్ షేప్ దట్ ఈస్ ఎలిప్స్ షేప్ అనేది ఈవెంట్ E అవుతుంది. చూడండి ఈ ఈవెంట్ E అనేది ప్రతి ఈవెంట్తో కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. అంటే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A2 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అండ్ సో ఆన్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ AN కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అగైన్ చూడండి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 అంటే ఈ రీజియన్ మాత్రమే వస్తుంది. అలాగే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A2 అంటే ఈ రీజియన్ వరకు వస్తుంది మనకి. మరి ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A2కి కామన్ రీజియన్ అయితే ఏం లేదు. సో కాబట్టి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A2 మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ AN అంటే ఈ రీజియన్ వరకు ఈ ఇంటర్సెక్షన్ AN అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి whenever A1, A2 and so on AN are mutually exclusive, then E intersection A1, E intersection A2 and so on E intersection AN are also mutually exclusive. అంతే కదా. చూడండి ఒకసారి A1, A2లు ఎక్స్క్లూజివ్ అయినప్పుడు మరి ఇక్కడ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 అంటే A1కి ఈకి కామన్ ఎలిమెంట్స్ రాస్తాము. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A2 అంటే A2కి ఈకి కామన్ ఎలిమెంట్సే తీసుకుంటాం. మరి ఇక్కడ A1, A2లలో కామన్ ఎలిమెంట్స్ లేనప్పుడు ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1, ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A2లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? అది ఇంపాసిబుల్. అందుకని అది డైరెక్ట్గా రాయకూడదు కాబట్టి మనం ఇలా సెట్ థియరిటికల్ నోటేషన్స్లో దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం అంతే, ఏం లేదు అక్కడ. మీకు చేతనైతే డైరెక్ట్గా రాసేయండి, ఏముందాడ.
given that A1, A2 and so on, AN are mutually exclusive events. Therefore, E intersection A1, E intersection A2 and so on, E intersection AN are also mutually exclusive events. No problem, మార్క్స్ ఇచ్చేస్తారు. మీకు గుర్తుండాలే కానీ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ ఎన్నేనే తీసుకోండి, వాటితో ఇంటర్సెక్షన్ వేసినటువంటి ఒక ఈవెంట్తో మనం వాటన్నిటికీ ఇంటర్సెక్షన్ వేసుకుంటే ఆ వచ్చేటువంటి ఈవెంట్స్ కూడా మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అవుతాయి. రైట్, ఫ్రమ్ 1 again E intersection S, we have S is equal to A1 union A2 union and so on AN. That's why we are getting E intersection S. E intersection S is equal to E intersection, the value of S is A1 union A2 and so on union AN. మరి ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఇది పార్ట్ ఎలిప్స్ షేప్ ఈ, ఈ మొత్తం ఎస్, రెక్టాంగిల్ షేప్ ఎస్. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎస్ అంటే ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ ఈ ఎలిప్స్ షేపే వస్తుంది. అంటే ఈ అండ్ ఎస్ హ్యావ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్. మరి ఆ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏ కామన్ ఎలిమెంట్స్ అవుతాయి అంటే ఈలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కామన్ గానే ఉంటాయి. బికాజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ ఇన్ శాంపుల్ స్పేస్ కాబట్టి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఎస్ అంటే ఈనే అవుతుంది మళ్ళీ సెట్. సో అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అప్లై చేస్తే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 యూనియన్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A2 యూనియన్ అండ్ సో ఆన్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ AN అవుతుంది మనకి. ఇలా వస్తుంది మనకి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A2 అండ్ సో ఆన్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ AN. వీటి ఈవెంట్స్ యొక్క యూనియనే ఈ అవుతుంది మనకి. నౌ P of E, we have to find the value of P of E. Therefore, P of E is equal to P of ఈ ఈవెంట్స్ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటాం. మరి చూడండి ఒకసారి, ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసాం. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A2 అండ్ సో ఆన్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ AN ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ కాబట్టి మరి ఇక్కడ లోపల ఏముంది చూడండి, యూనియన్ ఆఫ్ ద మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 యూనియన్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A2 యూనియన్ అండ్ సో ఆన్ యూనియన్ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ AN. మరి ఇప్పుడు యూనియన్ ఆఫ్ ద మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ రాయాలి. మనం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్, if A comma B are mutually exclusive events, then P of A union B can be written as P of A plus P of B. So that's why the union of these two all n events can be written as P of E intersection A1 plus P of E intersection A2 plus and so on plus P of E intersection AN. So here these are n events. So just చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 ఉంది, ఇక్కడ A1 ఇంటర్సెక్షన్ E అని రాశాను. సో ఈ ఇంటర్సెక్షన్ A1 అన్న A1 ఇంటర్సెక్షన్ E అన్న ఒకటే, కాకపోతే మనకి ఆ ఫార్ములా ఫ్రేమింగ్ కోసం ఇలా రాసుకోవాల్సి వచ్చింది. రైట్, సో దీస్ ఆర్ n ఈవెంట్స్ కాబట్టి ఈ n ఈవెంట్స్ని మనం సిగ్మా నోటేషన్లో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n P of AI ఇంటర్సెక్షన్ E. అంటే ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ 1 + 2 + 3 అండ్ సో ఆన్ ఉంటే ఏం రాస్తాం, సిగ్మా n అని రాస్తాం, లేదా సిగ్మా R ఈక్వల్ టు 1 to n R అని రాసుకుంటాం. ఇక్కడ అదే రాసాం. A1 A2 అండ్ సో ఆన్ AN ఉన్నాయి, ఈ కామన్ గానే ఉంది కాబట్టి P of AI ఇంటర్సెక్షన్ E దట్ ఈస్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to n. ఇప్పుడు AI ఇంటర్సెక్షన్ Eకి మనం మల్టిప్లికేషన్ థియరం కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తాం. అంటే P of A ఇంటర్సెక్షన్ B అంటే P of A intersection B అంటే P of A into P of B by A. అలాగే ఇప్పుడు మనకి P of AI into P of E by AI అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. P of AI into P of E by AI. Hence proved. సో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా కంపల్సరీగా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఈ పార్ట్ అంతా మనం బేస్ థియరంకు రాసుకోవాలి. మనం ఈ పార్ట్ అంతా బేస్ థియరంకు రాసుకోవాలి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా, ఈవెన్ డయాగ్రామ్తో సహా. సో కాబట్టి ఇది మీరు ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటారో సో ఆటోమేటిక్గా బేస్ థియరం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్లే. రైట్, మళ్ళీ ఇదే మెథడ్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ మనం ఒకసారి బేస్ థియరం దగ్గర డిస్కస్ చేసుకుంటాము. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మరి ఈ మోడల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. A bag B1 contains 4 white and 2 black balls. Bag B2 contains 3 white and 4 black balls.
A bag is drawn at random and a ball is chosen at random from it. Then what is the probability that the ball drawn is white? చూడండి ఒకసారి ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఉంది ఇక్కడ. Bag B1 contains 4 white and 2 black balls. And bag B2 contains 3 white and 4 black balls. A bag is drawn at random and a ball is chosen at random from it. Then what is the probability that the ball drawn is white? రైట్, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బ్యాగ్ను డ్రా చేయాలి. మరి బ్యాగ్ను డ్రా చేసుకుంటే అది B1 అవ్వచ్చు లేదా B2 కావచ్చు. సో కాబట్టి మనం మరి బ్యాగ్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది B1 ఆర్ B2 కావచ్చు. కాబట్టి let B1, B2 be the. సో ఫస్ట్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బాల్స్, బ్యాగ్స్ లో కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బాల్స్ రాసుకోండి. బ్యాగ్ B1 equal to 4 white plus 2 black, that is equal to 6 balls in total. Bag B2 contains 3 white and 4 black balls, that is equal to 7 balls in total. Let B1, B2 be the events of getting bag B1, bag B2 respectively when a bag is selected at random. So ఉన్నవి 2 bags. సో ఒక బ్యాగ్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది B1 ఆర్ B2 ఏదో ఒకటే వస్తుంది మనకి. అంటే దేర్ ఫర్ ద ఈవెంట్స్ B1, B2 ఆర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఉన్నవి 2 బ్యాగులే, ఒక బ్యాగ్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది B1 ఆర్ B2 కావాలి, అంతేగాని C బ్యాగో D బ్యాగో రాదు కదా. సో కాబట్టి B1, B2 ఆర్ ఎగ్జాస్టివ్ ఈవెంట్స్ ఆల్సో. That means B1, B2 are mutually exclusive and exhaustive events. Clearly, the events B1, B2 are mutually exclusive and exhaustive also. Therefore, P of B1, that means the probability of getting B1 when a bag is selected at random. Total 2 bags ఉన్నాయి, అందులో బ్యాగ్ B1 ఒకటే ఉంది. మరి ఇప్పుడు ఒక బ్యాగ్ డ్రా చేస్తే అది B1 అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 1/2. ఎందుకంటే టోటల్ 2 ఉన్నాయి, అందులో B1 ఒక బ్యాగే ఉంది. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 4 వైట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు 4/6. ఇప్పుడు 4 వైట్ బాల్స్ 2 బ్లాక్ బాల్స్ ఉంటే ఆ 6 బాల్స్ నుంచి ఒక బాల్ డ్రా చేస్తే వైట్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే వైట్ అవ్వడానికి 4 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అప్పుడు 4/6 రాసుకుంటాము అక్కడ. మరి ఇక్కడ 2 bags among those B1 is 1 and B2 is 1. Then when a bag is drawn at random, probability of getting bag B1 అంటే simply 1/2. అలాగే probability of getting bag B2 అంటే also 1/2. ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రాబిలిటీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మరి వైట్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఫ్రమ్ ద సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్ లెట్ E be the event of getting white ball when a ball is drawn from the selected bag. Now P of E by B1. First of all, what is meant by P of E by B1? మీనింగ్ తెలిస్తే మీకు ఈజీగా ఆన్సర్స్ వేయచ్చు. E by B1 అంటే కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ, అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ E ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్ B1 హ్యాస్ అక్కర్డ్. మరి దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే B1 అనే ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత, B1 అనే ఈవెంట్ అంటే ఏం డిఫైన్ చేసాము అంటే బ్యాగ్ B1 అని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈవెంట్ అని మనం B1 అన్నాం. అంటే B1 అనే బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తరువాత దాని నుంచి వైట్ బాల్ డ్రా చేసేటువంటి ఈవెంట్నే మనం P of E by B1 తో డినోట్ చేస్తాము. P of E by B1, that is the probability of drawing white ball from the bag B1 or probability of drawing white ball after the bag B1 has selected. సో మరి B1 లో 4 వైట్ 2 బ్లాక్ ఉన్నాయి. వైట్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ అంటే 4C1/6C1. సింప్లీ వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఇస్ 4/6, దట్ ఈస్ 2/3. Again, P of E by B2 means that is probability of getting white ball after the bag B2 has selected. So that means that 3C1/7C1 అవుతుంది. Therefore, required probability is equal to P of E, and the formula sigma I is equal to 1 to n P of BI into P of E by BI ఫార్ములా వేసుకోవాలి. మరి ఇక్కడ ఉన్నది 2 ఈవెంట్సే కాబట్టి I equal to 1 to 2 అని రాయాలి. ఇంకా అదంతా రాయకుండా సింపుల్గా ఇట్లా P of B1 into P of E by B1
ప్లస్ పి ఆఫ్ బి2 ఇంటూ పి ఆఫ్ ఈ బై 2. అంటే యాక్చువల్గా రాసుకుంటే ఇక్కడ సిగ్మా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 2 పి ఆఫ్ బిఐ ఇంటూ పి ఆఫ్ ఈ బై బిఐ అని రాయాలి. అంటే 2 స్టెప్సే కాబట్టి ఇంకా డైరెక్ట్గా రాసాం దాన్ని, అంతే, ఏం లేదు. ఇంకా ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. పి ఆఫ్ బి1 పి ఆఫ్ బి2 అంటే 1/2 అనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకోండి. 1/2 into 4/6 plus 1/2 into 3/7. So this is 1/3 plus 3/14. Or 1/2 common తీసుకోండి. 2/3 plus 3/7. So LCM 21 అవుతుంది. That is 14 plus 9. That is 23/42. That is the required answer. So very very important problem. 7 marks ki. అంటే మనకి బేస్ థియరము తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాబ్లమ్సే, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరం మీద ప్రాబ్లమ్సే ఇంపార్టెంట్. లేదా బేస్ థియరం మీద ప్రాబ్లం అయినా ఇవ్వచ్చు. బేస్ థియరం ప్రాబ్లం చేయాలన్నా ఈ పార్ట్ అంతా చేసుకోవాల్సిందే మళ్ళీ బేస్ థియరంలో కూడా, లేదా డైరెక్ట్గా ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బేస్ థియరంలో. రైట్, నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. There are 3 black and 4 white balls in one bag. 4 black and 3 white balls in the second bag. A die is rolled and the first bag is selected if it is 1 or 3, and the second bag for the rest. Find the probability of drawing a black ball from the selected bag. చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా అనదర్ కండిషన్ ఇస్తున్నాడు. అంటే బ్యాగ్ ఏ బ్యాగ్ బి రెండు ఉన్నాయి. A die is rolled and the first bag is selected if it is 1 or 3. అంటే డైని రోల్ చేసినప్పుడు 1 or 3 పడితే బ్యాగ్ ఏ తీసేసుకోండి అంటున్నాడు. అండ్ ద సెకండ్ బ్యాగ్ ఫర్ ద రెస్ట్ అంటున్నాడు. అంటే రిమైనింగ్ అంటే మనకి 1 or 3 కాకుండా అంటే 2 కానీ 4 or 6 or 5, 2, 4, 5, 6 ఈ 4 నంబర్స్లో ఏ నెంబర్ వచ్చినా బ్యాగ్ బిని సెలెక్ట్ తీసుకోండి అంటున్నాడు. సెకండ్ బ్యాగ్ అని తీసుకోండి. అంటే అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ బ్యాగ్ ఫస్ట్ బ్యాగ్ ఎంత అవుతుంది అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 or 3 ఆన్ ద డై అవుతుంది. మరి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 or 3 ఆన్ ద డై ఎంత అవుతుందంటే 2/6. అంటే ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్ 2, టోటల్ ఛాన్సెస్ 6 కాబట్టి 2/6 1/3 అవుతుంది. సో లెట్ A1, A2 బి ద ఈవెంట్స్. A1, A2 కాబట్టి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో B1, B2 అనుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Let A1, A2 be the events of selecting the first bag, second bag respectively. Clearly the events A1, A2 are mutually exclusive and exhaustive. P of A1 is equal to probability of getting 1 or 3 when a die is rolled. That is 2/6, 1/3. P of A2 is equal to probability of getting 2 or 4 or 5 or 6 when a die is rolled. That is 4/6, 2/3. సో పి ఆఫ్ A1, పి ఆఫ్ A2 వచ్చేసాయి. మనకు కావాల్సింది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ బ్లాక్ బాల్. ఫస్ట్ బ్యాగ్లో 3 బ్లాక్ 4 వైట్ ఉన్నాయి. సెకండ్ బ్యాగ్లో 4 బ్లాక్ 3 వైట్. టోటల్ రెండిట్లోనూ 7 బాల్సే ఉన్నాయి. సో కాంపోజిషన్లో చిన్న చేంజ్ ఉంది. ఫస్ట్ దాంట్లో 3 బ్లాక్ ఉన్నాయి, సెకండ్ దాంట్లో 4 బ్లాక్ ఉంది. లెట్ ఈ బి ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ బ్లాక్ బాల్ ఫ్రమ్ ద సెలెక్టెడ్ బ్యాగ్. Now P of E by A1. That means the probability of selecting black ball from the first bag, or probability of selecting black ball after the bag A1 has selected. First bag has selected. అంటే ఫస్ట్ బ్యాగ్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు లేదా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాని నుంచి బ్లాక్ బాల్ రాజడానికి ప్రాబిలిటీ. దట్ ఈస్ 3/7. Next, P of E by A2. There is a probability of selecting black ball from the second bag. That is 4/7. E by A1, P of E by A2 రెండు తెలుసు. అలాగే P of A1, P of A2 కూడా తెలుసు. Required probability is equal to P of E. అంటే మళ్ళీ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 2 P of AI into P of E by AI. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సింపుల్గా మళ్ళీ P of A1 into P of E by A1 plus P of A2 into P of E by A2. So that is equal to 1/3 into 3/7 plus 2/3 into 4/7. So that is equal to ikkada 3/21 plus this is 8/21. So finally we get 11/21 is the required answer.
సో మనకి టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థియరీ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మళ్ళీ సిమిలర్ మోడల్స్ మనం ఆల్రెడీ అక్కడ బేయిస్ థియరంలో చేసుకుంటాం. సో అక్కడ బేయిస్ థియరం దగ్గర మళ్ళీ మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటాము. అప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మీకు చాలా పర్ఫెక్ట్ గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం బేయిస్ థియరం కాన్సెప్ట్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ బేయిస్ థియరం డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో దాంతో మనకి ప్రాబబిలిటీ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పటి వరకు మీరు ఈ వీడియోస్ని ఒక నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాచ్ చేయండి. కాన్సెప్ట్ మీద మంచి గ్రిప్ సంపాదిస్తే మీకు ఎప్పుడూ కూడా ప్రాబబిలిటీలో 100% స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చాలా చాలా ఈజీ, క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా పెద్దగా ఉండవు. ప్రాబ్లం కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.